ਆਨੋਵਾਲ ਦਾ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡ ਕੋਟਖਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਏਜੰਡਾ है वो केवल किसानी मुद्दे आ और जिन्हां ते असीं घट्टो घट्ट प्रोग्राम लैके इकट्ठे होकर चले हाँ उहदे च तिन्ने खेती विरोधी कानून रद्द कराने, MSP पूरे भारत च लागू करानी। मैं ये जिहड़ा प्रोग्राम है जिस तरह बिजली सोध बिल रद्द कराना तो ये जिहड़ा असीं ये सारे जिहड़े लैके चले हाँ। सरहदी जिला गुरदासपुर विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों 7 किसान जथेबंदियां दे सहयोग नाल किसान मजदूर महासम्मेलन करवाया गया, जिस विच मनजीत सिंह राय, बलदेव सिंह सिरसा, बलविंदर सिंह राजू, ओलख समेत होर भी किसान आगू शामिल हुए। इस मौके किसान आगुआं ने दस्सिया कि बेट इलाके दे लोकां नूं किसानी अंदोलन अते खेती कानूनां नूं लैके जागरूक करन दे मकसद नाल इह पहला किसान मजदूर महासम्मेलन बेट इलाके विच करवाया गया है। उत्थे ही गुरनाम सिंह चढ़ूंदी वल्लों पंजाब विधान सभा चोणां विच उम्मीदवार उतरन दे फैसले नूं लैके किसान आगुआं ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी आजाद हैं अते वो अपने फैसले आप ले सकते हैं, पर संयुक्त किसान मोर्चे नाल वख होके संयुक्त किसान मोर्चे का एक ही मकसद है किसानी अंदोलन नूं कामयाब करना अते खेती कानूनां नूं रद्द करवाना। किसान जथेबंदियां दा मकसद राजनीति दे मैदान विच नाल ही किसान आगुआं दा कहना सी कि इन्हां महा किसान सम्मेलन दे जरिए लोकां नूं 29 नवंबर तो कीते जाण वाले संसद मार्च लई भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि 29 नवंबर तो रोजाना 500 किसानां दा जत्था ट्रैक्टर उत्ते सवार होके जाया करेगा अते अगर केंद्र ने रोकण दी कोशिश की तो जिथे भी रोकया जाएगा किसान उत्थे ही, अते अगर जेलों में डकण दी कोशिश की गई तो जेलों में जान तो भी पीछे नहीं हटेगा। किसान जथेबंदियां दा टीचा मनोरथ जो एजेंडा है वो केवल किसानी मुद्दे आ और जिन्हां ते असीं घट्टो घट्ट प्रोग्राम लैके इकट्ठे होकर चले हाँ उहदे च तिन्ने खेती विरोधी कानून रद्द कराने, MSP पूरे भारत च लागू करानी। मैं ये जिहड़ा प्रोग्राम है जिस तरह बिजली सोध बिल रद्द कराना तो ये जिहड़ा असीं ये सारे जिहड़े लैके चले हाँ। गुरनाम सिंह चंडूनी जिहड़ा वो अपनी मर्जी का मालिक है, आज़ाद है, लेकिन ये कल साडी मीटिंग हो रही है, आने वाले समय च फैसला किया जाऊगा। दो बेड़ियां ते कोई भी पैर रख के नहीं चल सकेगा। जे उन्हें राजनीति करनी है तो वो करे, आज़ाद है हर बंदा, सानू कोई इतराज नहीं, पर संयुक्त मोर्चे के बैनर थले ना कोई लक्ष्य अज तक असी किसी राजनीतिक बंदे नूं स्टेज पर नहीं आउण दिता ते अगे भी नहीं होएगा। जिन्ना चिर साडा अंदोलन चलदा है उन्ना चिर संयुक्त मोर्चे का मैंबर कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। आने वाले समय इत्थे ब्रेकां लाइयां वो पंजाब छड्ड के भावें केरला जाके लड़े, वो तमिल च लड़े, सानू कोई इतराज नहीं, जिथे मर्जी लड़े, पर संयुक्त मोर्चे के बैनर थले वो इलैक्शन नहीं लड़ सकते। किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया संसद मार्च वास्ते जो संसद में मार्च होएगा जिन्ना 500 किसान पहुंचे ने संसद तक, लगता है कि केंद्र सरकार कामयाब होने देगी। देखो इत्थे बड़ी वड्डी गल है, केंद्र सरकार ने अपने बंदियां दे राही उन्हें कोर्ट केस पाया सुप्रीम कोर्ट च भी किसानों तो रस्ता खाली कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो पहला बेंच से उन्होंने ये फैसला किया भी किसानों ने रस्ता नहीं रोकया, रस्ता तुसी रोकया, कंक्रीट दियां दीवारां तुसीं किल तुसीं कड्ढे ने, सो किसानां पर उदों वो रुक गया भी उन्होंने किसानों नूं अपना एजीटेशन करने का हक है, वो गल दबी रही। उस तो बाद फिर एक पवाता हुण जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ नूं लै रही है वो टिप्पणियां कर रही है साडे ते, सरकार नूं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट भाई तुसी जिहड़ा 1 साल तो लैके किसान इत्थे बैठे आ उन्हां दी गल क्यों नहीं सुनते, वो तुसी क्यों नहीं उन्हां दे मसले हल करदे, पर वो किसानां दे कर रहे ने। ते उत्थे इन्हां ने जदों वकीलां ने गल कही कि रस्ते तो रोके इन्हां ने ते इन्हां ने की कीता कि इन्हां ने टिकरी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर तो वो बैरीकेड खोलते। आनोवाल दा बेट एरिया पिंड कोटखा मुहम्मद ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 7-8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਆ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਟਖਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ 24, 25, 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਵਾਸਤੇ 500 ਦੇ ਜਥੇ 500 ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 500 ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ 500 ਦੇ ਜਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਸਭਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯੋਧਿਓ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਰਹੇ, ਸਰਵੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1947 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊ, ਸੱਤਾ 25 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਲਿਓ ਸੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਕਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਕਣਗੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ 500 ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ 26 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ 13,000 ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 13,000 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਰਚ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।